हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। ਲਾ ਫੋਰਸਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ, ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹਨ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, सेकंड रिजल्टेंट फोर्स, थर्ड है कंपोजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कॉन्करेंट फोर्सेस, फोर्थ है मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, फिफ्थ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, सिक्स्थ है रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, सेवंथ है इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियंट फोर्स, एट्थ है फ्री बॉडी डायग्राम्स, नाइन्थ है लेमिस थ्योरी। सो जो 9 टॉपिक ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 by 1 thoroughly डिस्कस करेंगे। So let us start with first topic, classification of forces. Forces acting on a body may be broadly classified in following categories. वैसे तो ਅਸੀਂ forces ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो सब तो पहला टाइप है टेंसाइल फोर्स, सेकंड है कंप्रेसिव फोर्स, थर्ड है शेयरिंग फोर्स, फोर्थ है बेंडिंग फोर्स, फिफ्थ है ट्विस्टिंग और टॉर्जनल फोर्स। उस द्वारा सेकंड कैटेगरी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी और एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किन्ने एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, जब फोर्स ਦੀ इंटेंसिटी ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਫੋਰਸ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਲੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਡੀਐਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, थर्ड है यूनीफॉर्मली वेरिंग लोड जिन्होंं आप यूवीएल कह दें। सो जो सारी कैटेगरी है इस टाइप्स है इसदियां सारी ਆਪਾਂ 1 by 1 डिस्कस करते हैं। टेंसाइल फोर्स, द फोर्स which act perpendicular to the cross section of a member and which is responsible for increasing the dimensions of the member in the direction of its application is called tensile force। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਫੋਰਸ ਜੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ किसी मैंबर या बॉडी का ऑब्जेक्ट का डायमेंशनस जो है इंक्रीज करनगे उस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन जो फोर्स ये लग रही है। इसमें आप फिगर के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। इस की है एक फिगर है सॉलिड बॉडी अपने को, इस दोनों साइड से एफ फोर्स लग रही है। ओके, जो एफ फोर्स लगी इस बॉडी के जो डायमेंशनस है वो चेंज हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फोर्स। इस डायरेक्शन फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन ही बॉडी के डायमेंशन जो है चेंज हो जाएंगे। जो डॉटेड लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀ L, ਫਾਈਨਲ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਬੋਡੀ ਦੀ L ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ। ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸ, the force which also acts perpendicular to cross section of member and which is responsible for shorten or contract the dimensions of member in the direction of its application is called compressive force। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਫੋਰਸ ਜੋ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ हैं। मान लो अपने को शुरुआत ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਸੀ जो है सॉलिड बॉडी है ये जो शो की हुई, इस ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀ L ਸੀ, ਜੋ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ LF। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਵੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫੋਰਸ, the force which act parallel to cross section of member and which tend to cause the sliding of one face related to another of a rectangular body is called shearing force। shearing force tend to produce angular distortion of rectangular body। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਫੋਰਸ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੂਸਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਫਿਗਰ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ABCD, ਇਹਦੇ CD ਜੋ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ F। ਇਹ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ
जो फोर्स लगेगी इसके कारण जो है इस फेस तो सीडी फेस है ये स्लाइड करना की कोशिश करेगा दूसरे फेस से। सो एक फेस जो दूसरे फेस के उत्ते स्लाइड करेगा तो इसके कारण जो है इसकी एंकुलर डिस्टोरशन होएगी। इसनों आप इन अदर वर्ड्स कहने इसकी शेयरिंग होगी। जो इसकी शेयरिंग होएगी तो इस डिस्टोरशन होएगी जो है अल्फा एंगल की होएगी। सो डोटेड लाइन के शो की हुई है इसकी फाइनल पोजीशन शो की हुई है। सो ये है शेयरिंग फोर्स। उस तो बाद है बेंडिंग फोर्स। द फोर्स विच टेंड टू कॉज द सर्टेन डिग्री ऑफ कर्वेचर और बेंडिंग इन द मेंबर इज कॉल्ड बेंडिंग फोर्स। जो आप किसी बॉडी के उपर फोर्स लगावे अगर उस बॉडी का जो है सर्टेन डिग्री ऑफ कर्वेचर हो जाएगा या बेंड हो जाएगा मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के उसकी शेप बन जाएगी जिस तरह डायग्राम के शो किया हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम है ये पर सेंटर से एफ फोर्स लगाई जो एफ फोर्स लगाने तो बाद जो है बॉडी की पोजीशन का जो है इस तरह हो गया कर्वेचर टाइप हो गया तो इसमें आप कहेंगे इस बॉडी का जो है बेंडिंग हो रही है तो इस फोर्स को कहेंगे है बेंडिंग फोर्स। नेक्स्ट है ट्विस्टिंग और टॉर्जनल फोर्स। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय टू कपल्स अप्लाइड एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ बॉडी that tends to turn or rotate these ends is called twisting force. The force may cause a certain degree of twist in body. इसका की मीनिंग है जो आप इस फोर्स बॉडी के किसी बॉडी के उपर एंड्स के उपर कोई फोर्स लगा रहे हैं दोनों एंड्स के उपर ओपोजिट डायरेक्शन के फोर्स लग रही है जिमें कि इस बॉडी के क्रॉस सैक्शन व्यू शो हो रहा है एक साइड पर फोर्स लग रही है एफ अपवर्ड डायरेक्शन के दूसरी साइड पर लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो ये फोर्स लगेगी दोनों एक टाइम से तो दोनों फोर्स जो है एक कपल जनरेट करनी इस कपल के कारण जो है बॉडी का इस साइड वाला क्रॉस सैक्शन जो है ये रोटेट करने की कोशिश करेगा टर्न करने की कोशिश करेगा तो इसमें आप कहेंगे है टॉर्जन या ट्विस्टिंग फोर्स। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी और एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स किन्ने एरिया के विच लग रही है या फोर्स की इंटेंसिटी की है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन किया हुआ है। इसके अंडर आप तीन टाइप्स आती हैं। सो सब तो पहला टाइप है कंसंट्रेटेड फोर्स। द लोड एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए बीम इज नोन एज कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड। जिवें कि डायग्राम के विच है एक पॉइंट से जो भी कोई लोड एक्ट करेगा या एक पॉइंट से कंसंट्रेट करेगा तो उसको आप कहेंगे कंसंट्रेटेड लोड जिसको फोर्स भी कह रहे हैं। ठीक है जिमें कि सी और डी पॉइंट से है एक पॉइंट से लोड जो एक्ट कर रहे हैं W1 और W2 लोड है जो एक पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं तो आप इसको कहेंगे है कंसंट्रेटेड लोड। उस तो बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। द लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड ओवर लेंथ यूनिफॉर्मली इज नोन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको आप यूडीएल भी कह देंगे वो लोड जो पूरे के पूरी लेंथ के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उसको आप कहेंगे यूडीएल लोड। जिमें कि डायग्राम के विच है ए तो लैके बी तक पूरी की पूरी लेंथ से है लोड तो लग रहा है लेकिन इक्वल अमाउंट के लग रहा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो इन्हों आप कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उस तो बाद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। द लोड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड ओवर लेंथ इन सच ए वे दैट रेट ऑफ लोडिंग वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसको आप यूवीएल भी कह देंगे। इस की होएगा बीम के उपर जो लोड होएगा पूरे बीम के उपर लोड तो होएगा लेकिन जो लोड वेरी करेगा एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक इक्वल अमाउंट के नहीं होएगा लोड। इस जिमें कि डायग्राम के विच है ए तो लैके बी तक जो है लोड तो लग रहा है लेकिन जो ये लोड वेरी कर रहे हैं ए पॉइंट से जो लोड सी 0 सीगा उस तो सी जो शो हो रहा है उससे बी पॉइंट से है वो लोड है मैक्सिमम लग रहा है। उसी तरह अनदर बीम से है ए तो लैके बी तक जो है ए तो लैके जो सी पॉइंट तक है ये लोड है वेरी कर रहे हैं ए पॉइंट से 0 सी मिड पॉइंट से जो है मैक्सिमम हो गया उस तो बाद फिर डिक्रीज करना शुरू करता बी पॉइंट से फिर 0 हो गया। इस तरह इसकी इंटेंसिटी वेरी हो रही है इसको आप कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो इसी क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स। इफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड विद सिंगल फोर्स आर whose net effect is same as all the forces combined, then the force R is defined as resultant force and the forces are called components of resultant force R। इसका की मीनिंग है मान लो किसी बॉडी ते दो या दो तो ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं अगर उन्होंने दोनों फोर्सेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स लगा दीए तो सिंगल फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ रिजल्टेंट फोर्स। अगर उस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका इफेक्ट जो होएगा सेम ही होएगा जो पहला जो दो या दो तो ज़्यादा फोर्सेस लग रही सी तो इसको कहेंगे आप रिजल्टेंट फोर्स। और जो फोर्सेस पहला लग रही सी वो की कहेंगे आप उन्होंने वो होंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं आप।
मान लो अपने को बॉडी है उसते है O पॉइंट ते फोर्स लग रही है P1 और P2, इन्होंने दोनों के बीच एंगल है थीटा। अगर इन दोनों फोर्सेस ने मान लो पर रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने तो बाद अपने को एक फोर्स आ जाएगी जो कि होगी R, इसमें कहेंगे आप रिजल्टेंट फोर्स। इसमें आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर फोर्स है जो रिजल्टेंट फोर्स है, इसका एंगल है अल्फा, अल्फा इज लेस देन थीटा। ओके, ये है रिजल्टेंट फोर्स। उस तो बाद है composition of coplanar and concurrent forces. The process of replacing the given force by a single resultant force is called composition of forces. ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ composition of forces. In the other words, composition of forces is the process of determining the resultant of a system of forces. ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਫੋਰਸਸ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸਸ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। The laws applicable for finding the resultant of two coplanar and concurrent forces are, ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਾ ਜੋ ਹੈ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਟੂ ਕੋਪਲੇਨਰ ਐਂਡ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਪਲੇਨਰ ਐਂਡ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਪਲੇਨਰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਲਾਈ ਇਨ ਸੇਮ ਪਲੇਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਐਟ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਹੈ HGFE, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ P1 ਅਤੇ P2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਕੋਪਲੇਨਰ। ਔਰ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਲੇਨਰ ਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। The parallelogram law of forces is used to find the resultant of two coplanar and concurrent forces. Parallelogram law है applicable है दो coplanar ਅਤੇ concurrent forces ਤੇ। It states that if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram. ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection. then ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ P1 ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ OA ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ P2 ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ OB ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ AC, B ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ BC, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ P1 ਅਤੇ P2 ਫੋਰਸਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ R ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ R ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ R ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸਸ P1 ਐਂਡ P2 and P1 and P2 forces are components of this resultant force. Okay, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ R ਦਾ ਜੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ extend line OA
and draw perpendicular from C on this line. These lines meet at point T. Okay, ਉਹ ਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਏ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਫਿਗਰ ਵੀ ਹੈਵ ਐਂਗਲ CAD, एंगल जो है CAD, ये जो एंगल होएगा इक्वल होएगा एंगल BOA, जो BOA एंगल है BOA, क्योंकि जो OB लेना है और AC लेना है दोनों है पैरेलल लेना है, इसलिए इन्होंने दोनों के बीच जो स्ट्रेट लाइन के नाल जो एंगल बना रही है थीटा बना रही है, तो जो है CAD एंगल भी होएगा थीटा एंगल होएगा। उस तो बाद है सिंस AC इज इक्वल एंड पैरेलल टू OB we get AC is equal to P2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ AC ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ OB ਦੇ। OB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ P2, ਇਸ ਲਈ AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੋਏਗੀ P2। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADC, ਹੁਣ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ADC ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੈ DC ਬਾਈ AC। ओके, और cos थीटा होएगा AD बाय AC। सो इस दे नाल आ गया DC इज इक्वल टू AC sin थीटा एंड AD बराबर आ गया AC इंटू cos थीटा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करता, उस तो बाद जो AC ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ P2, AC इज इक्वल टू P2 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल ODC राइट एंगल ट्रायंगल है ODC, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਗਈ ODC। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ OC ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ OC ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OD ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ DC ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ OC ਨੂੰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ OC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ OD ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ DC ਸਕੁਅਰ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ OD ਹੈ, OD ਬਰਾਬਰ ਹੈ OA ਪਲਸ AD। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਹੈ DC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ इसदे विच आपां वैल्यू पुट कर देंगे, आपां नूं पता OC जो है रिजल्टेंट है और OA दी वैल्यू आपां नूं पता है P1 है और AD दी वैल्यू असीं पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। इस दे विच AD दी वैल्यू है P2 इंटू cos थीटा, ये सारा इस विच पुट कर देंगे आपां। उस तो बाद DC दी वैल्यू आपां नूं पता है P2 sin थीटा, इस दे विच आपां पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इस तो बाद जो इसनूं कैलकुलेट करांगे उस तो बाद अपने कोल जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू की होएगी अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, ये है इसके रिजल्टेंट की वैल्यू। उस तो बाद लेट द रिजल्टेंट OC मेक्स एन एंगल अल्फा विद OA। हम जो AC है OC है जो इसका जो एंगल है अल्फा है, इसमें अल्फे में अगर असं फाइंड आउट करना है तो किस तरह करेंगे, जो इन ट्रायंगल इस देखते हैं OCD, इस की है जो tan अल्फा होएगा वो किस दे बराबर होएगा CD बाय OD। इस तो बाद वैल्यू पुट करेंगे जो tan अल्फा आ जाएगा अपने को P2 sin थीटा अपॉन P1 प्लस P2 cos थीटा। सो इस तो अपन जो है रिजल्टेंट मिल गए R इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, इसका सारे का अंडर रूट एंड tan अल्फा है P2 sin थीटा अपॉन P1 प्लस P2 cos थीटा। सो इस तो बाद अपने को आ जाते हैं स्पैशल केसेस। स्पैशल केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, फोर्सेस जो है जिस एंगल ਤੇ एक्ट करनगे उसके अकॉर्डिंग ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ अलग-अलग स्पैशल केस ਦੇ ਵਿੱਚ डिफाइन ਕੀਤਾ है। सो सब तो पहला है केस 1, when the two forces P1 and P2 act along the same line and in the same direction then theta is equal to 0। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P1 प्लस P2। तो रिजल्टेंट अपने को आ जाएगा दोनों फोर्सेस का समेशन हो गया इन दोनों का रिजल्ट। नेक्स्ट केस है केस 2, when the two forces P1 and P2 act at right angle to each other that is theta is equal to 90 डिग्री। अगर कहते दोनों है फोर्सेस राइट एंगल ते होणगियां यानी कि परपेंडिकुलर होणगे एक दूसरे दे, सो वो थीटे दी वैल्यू की होएगी 90 डिग्री।
सो 90 डिग्री में ਆਪਾਂ थीटे की जगह पे पुट करेंगे उस फार्मूले में, जो फार्मूले पुट करेंगे तो अपने को ये रिजल्ट आ जाएगा R इज इक्वल टू √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। ओके, उस tan अल्फा अपने को आ जाएगा P2/P1। थर्ड केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, when the forces P1 and P2 act along the same straight line but opposite each other। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੋਰਸਸ P1 and P2, ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ P1 ਮਾਈਨਸ P2। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो ਅਸੀਂ स्पैशल 3 केसेस पढ़े हैं, इन्होंने स्पैशल केसेस तो सानू की इंपोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं वो आप इस विच देखते हैं। सब तो पहला पॉइंट है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट the largest resultant of two forces P1 and P2 is equal to P1 plus P2 if the two forces act in same direction। अगर कहते forces same direction ਦੇ ਵਿੱਚ act ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ largest resultant ਹੋਏਗਾ forces ਦਾ ਹੋਏਗਾ P1 plus P2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ the result smallest resultant is P1 minus P2। smallest resultant ਹੋਏਗਾ P1 minus P2 ਅਗਰ ਉਹ forces ਹੈ straight line ਦੇ ਵਿੱਚ act ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ opposite direction ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ second point ਹੈ, when two forces acting at the same point are in equilibrium the forces must be equal in magnitude। second ਹੈ have the same line of action but opposite direction। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ forces equilibrium ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਰਿਲੇਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ P1 ਅਤੇ P2 ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। It should be noted very carefully that both the forces are to be considered as either push or pull on the point while applying the parallelogram law of forces। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ parallelogram ਥਿਊਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਸ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ ਟਾਈਪ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲ ਟਾਈਪ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਪੁਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸ਼ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, the angle between the two forces of magnitude 60 Newton and 40 Newton is 60 degree। ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਹੈ 60 ਨਿਊਟਨ ਔਰ 40 ਨਿਊਟਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ। and the 60 Newton force being horizontal, then determine the resultant in magnitude and direction if the two forces are pulls। second ਹੈ the 40 Newton force is push and 60 Newton force is pull। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੁਲ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 60 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪੁਲ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਦ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਪੁਲਸ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਗਰ। ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 60 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਜੋ 60 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਪੁਲ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਇਸਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਅਲਫਾ। ਦੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। F1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 ਨਿਊਟਨ, F2 ਹੈ 40 ਨਿਊਟਨ, ਥੀਟਾ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ R is equal to P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos theta ਦਾ ਹੋਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 87.18 ਨਿਊਟਨ ਔਰ ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾ is equal to 23.41 ਡਿਗਰੀ। ਕੇਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 60 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲ ਟਾਈਪ ਹੈ
और 40 न्यूटन फोर्स है पुश टाइप। पुल टाइप का मतलब खिंच रही है, पुश टाइप मतलब कि धक रही है उस पॉइंट को। इसलिए ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। 60 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल है और पुश टाइप है, पुल टाइप है। ओके 40 न्यूटन है पुश टाइप है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ 60 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਂਸ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਓਕੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 40 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਰ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 60 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੋ ਹੈ 60 ਨਿਊਟਨ ਔਰ 40 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਐਂਗਲ 120 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 52.91 ਨਿਊਟਨ ਔਰ ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਹੈ 40.89 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 52.91 ਨਿਊਟਨ ਔਰ ਅਲਫੇ ਦੀ ਆਏਗੀ 40.81 ਡਿਗਰੀ ਵਿਦ 60 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ। ਅਲਫਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਇਸਦੀ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗੀ 40.89। ਓਕੇ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ P1 ਅਤੇ P2। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। Triangle law of forces ਕੀ ਹੈ? If two forces acting on a particle simultaneously be represented the sides of triangle taken in order, then their resultant may be represented by the third side of triangle taken in opposite order। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਟੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਟੇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ P2 ਫੋਰਸ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ P1 ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਜੋ P2 ਫੋਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ P1 ਅਤੇ P2 ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਜੋ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? OC। ਇਹ OC ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੀ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਓਪੋਜਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜੋ P2 ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਡ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਔਰ P1 ਫੋਰਸ ਦੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋ ਟੇਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਥੀਟਾ ਸੀ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਜ ਇਟ ਥੀਟਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ P2 ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਔਰ ਓਪੋਜਿਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਓਪੋਜਿਟ ਜੋ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OA ਸਾਈਡ ਹੈ, OA ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਜੋ ਹੈ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਓਕੇ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ P2 ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ AC ਸਾਈਡ ਹੈ, AC ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ। ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ OC ਸਾਈਡ ਦੇ OC ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਸਾਈਨ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਔਰ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ the splitting of a force in two directions such that no change in external effect occur in the body or called components of force or resolution of force. The force is broken into two parts is called resolved force and the parts are called components of। ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੋ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਮੇ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਨੋਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ P। ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ Px। ਜੋ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ Py। ਜੋ Px ਔਰ Py ਹੈ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ P ਫੋਰਸ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ Px ਦਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ P ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਅਲਫਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਅਲਫਾ, ਜਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ Px ਔਰ Py ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੈ OACB, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ BC ਲੈ ਔਰ AC ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ Px ਔਰ Py। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAC ਇਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ ਪੌਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਆਏਗਾ, ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ Px, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ P ਫੋਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ Px ਪੌਨ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਸ ਅਲਫਾ। ਓਕੇ, ਜੋ P ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ Px ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OBC, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ Py P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਸ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਓਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। Py ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਸ ਅਲਫਾ, ਬੇਸ ਹੈ ਐਂਗਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ Py ਪੌਨ P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਸ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਕੋਸ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ Py ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ Py ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਮਿਲ ਗਈਆਂ Px ਔਰ ਤੇ Py ਦੀਆਂ। Px ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ P cos ਅਲਫਾ, Py ਦੀ ਹੈ P sin ਅਲਫਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ Px ਔਰ Py ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੈ when two components are mutually perpendicular to each other they are called rectangular components। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Py ਔਰ Py ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Px ਔਰ Py ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਟੂ find the components of force in a required direction, multiply the force with the cosine of angle between the line of action of force and the required direction। ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਅਲਫਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਅਲਫਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ ਜੋ ਮੇਨ ਫੋਰਸ ਹੈ P ਇੰਟੂ ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ Px ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਐਜ ਇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ ਵਾਈ ਦੀ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੈ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ, ਤਾਂ ਪੀ ਵਾਈ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ ਕੋਸ 90 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਇਨਟੂ ਪੀ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੀ ਐਕਸ ਔਰ ਪੀ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਪਲੇਨਰ ਕੰਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। The resultant of a number of coplanar concurrent forces acting simultaneously at a point can be found out by following methods। ਦੋ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ। ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟਿੰਗ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ be represented in magnitude and direction by the sides of polygon। ਓਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੇਕਨ ਇਨ ਆਰਡਰ। then the closing side of the polygon taken in opposite order will represent the resultant in magnitude and direction। ਜੋ closing side ਹੋਏਗੀ polygon ਦੀ ਉਹ represent ਕਰੇਗੀ resultant in magnitude and direction। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ P1, P2 ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, P3 ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, P ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਟੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ P1 ਫੋਰਸ ਹੈ, P1 ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ P2 ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਟੇਲ ਹੋਏਗਾ P1 ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ P2 ਫੋਰਸ। ਉਵੇਂ P2 ਫੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ P3 ਫੋਰਸ ਦਾ ਟੇਲ ਮੈਚ ਕਰੇਗਾ ਐਜ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਤਾ, P3 ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ P4 ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦਾ P4 ਦਾ ਟੇਲ ਹੈ ਪਰ P3 ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, P1 ਅਤੇ P ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਓਪੋਜਿਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਰਸਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਪਾਰਟਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਹਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ the algebraic sum of the resolved parts of number of coplanar concurrent forces in a given direction is equal to their resultant in same direction। ਜੋ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ P1 ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, P2 ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, P3 ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜੋ P1 ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ P2 ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਓਰੀਜੈਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਵਾਈ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵਰਟੀਕਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ P3 ਫੋਰਸ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜੋ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਥੀਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਥਰੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ।
ਜੋ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫੋਰਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਐਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੀਟਾ, ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ। ਟੈਨ ਥੀਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਗਮਾ ਬੀ ਅਪੋਨ ਸਿਗਮਾ ਐਚ। ਸਿਗਮਾ ਬੀ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੀਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਐਚ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਜੋ ਸਿਗਮਾ ਐਚ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਡੈਲਟਾ ਸਿਗਮਾ ਐਚ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਥਰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਨੰਬਰ 1 50 ਨਿਊਟਨ ਡਿਊ ਨਾਰਥ। 50 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ 20 ਨਿਊਟਨ ਡਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈ 30 ਨਿਊਟਨ ਡਿਊ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ 30 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈ 40 ਨਿਊਟਨ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਕਲਾਈਨਡ 30 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ 40 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਵਟ ਐਂਗਲ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ ਵਿਦ ਦਾ ਈਸਟ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਫੋਰਸ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 50 ਨਿਊਟਨ ਡਿਊ ਨਾਰਥ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ 50 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ 50 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 20 ਨਿਊਟਨ ਡਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ। ਥਰਡ ਹੈ 30 ਨਿਊਟਨ ਡਿਊ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੈ 30 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 30 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ। ਫੋਰਥ ਹੈ 40 ਨਿਊਟਨ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਕਲਾਈਨਡ 30 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 40 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ।
ਓਕੇ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਈਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ 30 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ 40 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇਸਦਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ 1 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। तो सब तो पहला की करना ਆਪਾਂ ਨਾਓ ਰਿਜ਼ੋਲਵ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਇਨ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਂਡ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਏ। 20 ਕੋਸ 45 ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ B 20 ਸਾਈਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਓਕੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ 40 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ 40 ਨਿਊਟਨ ਆਏਗਾ ਕੋਸ 30 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਆਏਗਾ 40 ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ 40 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, जो होरिजेंटल फोर्सेस ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸਸ ਹੈ, 30 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪਲੱਸ 20 ਕੋਸ 45 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 40 ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ 45 ਦਾ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਰੀਜੈਂਟਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 64.14 ਨਿਊਟਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜੋ ਫੋਰਸਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 50 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਪਲੱਸ 20 ਸਾਈਨ 45 ਡਿਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 40 ਕੋਸ 30 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ 45 ਤੇ ਕੋਸ 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 29.47 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਐਚ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਐਚ ਔਰ ਸਿਗਮਾ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 70.58 ਨਿਊਟਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 24.67 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਆਫ ਈਸਟ। ਨਾਰਥ ਆਫ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਵੱਲ 24.67 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਵਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਫਾ ਦੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਅਲਫਾ 24.67 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਦ ਈਸਟ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅੰਟ ਫੋਰਸ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅੰਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅੰਟ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਅਗਰ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜੋ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। A body is said to be in equilibrium when the force system acting upon it has zero resultant. Resultant ਦੀ value zero ਹੋਏਗੀ। Such set of forces whose resultant is zero are called
इक्विलिब्रियम फोर्सेस। A body in equilibrium is either at rest or moving with constant velocity। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਐਂਟ ਫੋਰਸ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਐਂਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ P1 ਅਤੇ P2। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ R। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜੋ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਐਂਟ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। A single force which balance a given system force is known as equilibrium force। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅੰਟ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਟੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਰਸਸ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅੰਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਐਕਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅੰਟ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅੰਟ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ। ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਰ ਦੋਸ ਵਿਚ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਸਪੋਰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵॉल ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵॉल ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਨ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਵਿਊ of a body which shows only the external forces exerted on the body is called free body diagram। ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵੋਲ ਪੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਪੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਗੇਂਦ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੇਂਦ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਗਰ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜੋ ਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜੋ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ ਨਾਰਮਲ ਫੋਰਸ N2। ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ N1। ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰੋਲਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਡੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਲਰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਲਰ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਹਟਾਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਿੰਜ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਹਿੰਜ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੰਜ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ Fx ਐਂਡ Fy। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਜ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਹਿੰਜ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਕਸ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਪਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਟੀਲੀਵਰ ਬੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੇ P1 P2 P3 ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਜਿਟੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਬੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਪਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ। ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, P1 P2 P3 ਫੋਰਸ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਹੈ ਕੋਪਲੇਨਰ ਫੋਰਸਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਦੇ, ਓਪੋਜਿਟ ਜੋ ਫੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ। The definition है, if three coplanar forces acting at a point in a body are in equilibrium, ठीक है, ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, then each force is directly proportional to the sine of the angle between the other forces। ਜੋ ਹਰ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਈਨ ਆਫ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਅਦਰ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨ ਲਓ P1 ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ P1 ਫੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਦੇ, ਜੋ ਅਦਰ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ P2 ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ P2 ਫੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ P3 ਫੋਰਸ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਗਾਮਾ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਬੀ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਅੰਡਰ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥ੍ਰੀ ਫੋਰਸਸ, P1 P2 P3 ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੇ ਫੋਰਸਸ ਜੋ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਲਫਾ ਐਂਗਲ, ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਔਰ ਗਾਮਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, P1 ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P2 ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P3 ਬਾਈ ਸਾਈਨ ਗਾਮਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, P1 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ। ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਰ ਦੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ P2 ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, P2 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸਾਈਨ ਬੀਟਾ ਦੇ। P2 ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫੋਰਸ ਅਦਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ ਬੀਟਾ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੈਮਿਸ ਥਿਊਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ 2 ਹੈ ਲਾ ਆਫ ਫੋਰਸਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ।